کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اب دشمن کی سانسوں کی رفتار تک مانیٹر کرے گا؟ اس حقیقت نے بھارت کی اسٹریٹجک سوچ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اب ترکیہ نے ایک ایسی مشین جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، مگر دشمن کے دلوں میں خوف کی طرح اتر جاتی ہے، جو جنگ کے نقشے بدل دیتی ہے، اسے پاکستان میں بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے خوف سے بھارت کے S-400 رافیل اور Su-30MKI جیسے بڑے جنگی پلیٹ فارمز ایک ہی لمحے میں بے آواز ہو جاتے ہیں، کیونکہ میدان میں اب NK-3 اتر چکا ہے، وہ خاموش قاتل جسے ریڈار بھی تلاش کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ NK-3 صرف ایک ڈرون نہیں بلکہ دشمن کے دفاع میں وہ زلزلہ ہے جو خاموشی سے آتا ہے اور نقشے تبدیل کر جاتا ہے۔ جہاں یہ پہنچ جائے وہاں تباہی پہلے آتی ہے اور پتہ بعد میں چلتا ہے، کیونکہ اس کی رفتار، اس کی پوشیدگی، اس کا مشن سب بے آواز ہوتے ہیں۔ بھارت کے پاس اس کی کوئی ٹیکنیکل، اسٹریٹجک یا آپریشنل سطح کی برابری موجود نہیں، نہ اس کا کوئی متبادل ہے، نہ ہی کوئی ایسا اینٹی ڈوٹ جس سے اس کے اثر کو روکا جا سکے۔ یہی وہ خوف ہے جو NK-3 کو پاکستان کی سب سے خطرناک اور سب سے خاموش اور سب سے مؤثر فضائی ضرب ثابت کرتا ہے۔ ایک ایسی ضرب جو آنے والے برسوں میں پورے خطے کی جنگی ترتیب نہیں بنا سکتی ہے۔ اسٹیلتھ انجن، کمپوزٹ مٹیریل، جدید ایونکس نیٹورک وارفیئر صلاحیتیں رکھنے والا ترکیہ نے سب کچھ پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ ترکیہ نے دنیا کے جدید ترین NK-3 اسٹیلتھ بغیر پائلٹ کے لڑاکا طیارہ پاکستان میں بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ NK-3 اسٹیلتھ بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ ہے جو موجودہ دور کی جنگی ضروریات، خفیہ فضائی کارروائیوں اور ڈیپ اسٹرائک مشنز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ڈرون ہے مگر اس کی صلاحیتیں روایتی ڈرون سے کہیں آگے ہیں۔ NK-3 کو ترکی کی دفاعی صنعت نے اس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ کم سے کم ریڈار کراسنگ ایریا کے ساتھ دشمن کے اندرونی علاقوں تک پہنچ سکے، اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکے، الیکٹرونک وارفیئر اقدامات کو بائی پاس کر کے آگے طویل دورانیے کے اسٹیلتھ مشن انجام دے سکے۔ NK-3 کی اصل طاقت اس کی فلائنگ ونگز یعنی بغیر دم اور بغیر روایتی باڈی کے ڈیزائن میں ہے۔ یہ وہی ڈیزائنی فلسفہ ہے جسے امریکہ نے اپنے مشہور ترین اسٹیلتھ بمبار B-2 اسپرٹ اور نئی نسل کے B-21 ریڈیئر میں اپنایا ہے۔ اس طرز کا جسم ڈریگ اور ریڈار کی واپسی کو کم سے کم کرتا ہے، جس سے طیارے کا ریڈار سگنیچر انتہائی محدود ہو جاتا ہے اور دشمن کے ریڈار سسٹم اسے بہت دیر سے یا اکثر بالکل ہی نہیں دیکھ پاتے۔ NK-3 کی تشکیل میں کمپوزٹ مٹیریل، خاص زاویوں پر تیار کردہ پینلز اور ریڈارز جذب کرنے والے بیرونی کوٹنگ شامل ہے۔ اس کا اندرونی ویپن یعنی اسلحہ رکھنے کا خانہ بھی ہے جو اسے اسٹیلتھ بناتا ہے، کیونکہ اوپن ہارڈ پوائنٹس پر بمبوں کی تنصیب ڈرون یا جہاز ریڈار سائنچر میں اضافہ کرتی ہے۔ NK-3 ان ہتھیاروں کو اندرونی طور پر لے جاتا ہے اور صرف نشانہ موجود ہونے پر ہی کھولتا ہے۔ اس طیارے کا کام کرنے کا بنیادی طریقہ جدید ترین سینسرز، مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹارگٹ پروسیسنگ، ڈیٹا لنک کنیکشنز، زمینی کنٹرول سٹیشنز اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر پر قائم ہے۔ زمینی اور ایئر کمانڈر سینٹر سے یہ براہ راست کنٹرول بھی ہو سکتا ہے اور نیم خودکار یا مکمل خودکار مشن بھی انجام دے سکتا ہے۔ اس کے سینسرز میں الیکٹرو آپٹیکل کیمرا، انفراریڈ سسٹم، سنتھیٹک اپرچر ریڈار، گراؤنڈ موونگ ٹارگٹ انڈیکیٹر، سگنل انٹرسیپشن سسٹم اور الیکٹرونک سپورٹ میئرز شامل ہیں۔ مشن کے دوران NK-3 اپنی پرواز کی اونچائی، رفتار، راستہ اور پوشیدگی خود بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے اور دشمن ریڈار کی لہروں کا تجزیہ کر کے ان سے بچنے کے لیے الگ راستہ بھی منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے اس کی بقا کی شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روایتی ڈرونز مثلاً MQ-9، MQ-1 یا چینی ساختہ ونگ لانگ بنیادی طور پر نگرانی یا محدود سٹرائکس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کی رفتار کم، ان کا ڈیزائن زیادہ نمایاں اور ان کا ریڈار سائنچر بڑا ہوتا ہے، جسے بھارت جیسے ملک کے جدید ریڈار بآسانی پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن NK-3 مکمل طور پر مختلف فلسفہ رکھتا ہے۔ یہ ایک اسٹیلتھ پلیٹ فارم ہے جو صرف جاسوسی یا چھوٹے آپریشنز کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے اندرونی دفاعی حصوں تک پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بھارت کے S-400 راجندر ریڈار، آکاش سسٹمز اور دیگر ارلی وارننگ چیزیں
एनका-3 जैसे तैयारों को पकड़ने की साख्त नहीं रखती, क्योंकि इसकी तवानाई की बाज़गश सतह इंतहाई कम है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बर्तरी इसकी रफ्तार है। आम ड्रोन्स प्रोपेलर से चलते हैं, जबकि एनका-3 जेट इंजन पर मबनी है। इस तरह ये तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा देर तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। एनका-3 की रेंज हजारों किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे डीप स्ट्राइक के लिए बेहतरीन बनाती है। अगर पाकिस्तान इसे हासिल करता है तो ये भारतीय फजाइया की दिफाई गहराइयों में मौजूद ठिकानों, एयर बेसिस, रेडार स्टेशनों, ब्रिगेडियल हेडक्वार्टर्स और हसास तनसीबात के खिलाफ मुमकिना तौर पर एक खामोश, गैर मखसूस और इंतहाई मौसर हथियार बन सकता है। भारत के जदीद तरीन जंगी जहाज राफेल, तेजास, Su-30 MKI, Mk-1A और जल्द आने वाला सिस्टम M का अपनी जगह अहम है, लेकिन ये सब रिवायती जंगी जहाज हैं। इनका रेडार साइंचर एनका-3 के मुकाबले में कई गुना बड़ा है। राफेल की स्टेल्थ शक्ल जुज़वी है, मुकम्मल नहीं। Su-30 MKI तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे कई 100 किलोमीटर दूर तक रेडार पकड़ लेते हैं। तेजास हल्का फुल्का है, लेकिन इसमें स्टेल्थ की खुसूसियात ना होने के बराबर है। एम का जो भारत का मुस्तकबिल का स्टेल्थ फाइटर है, वो अभी कम से कम कई साल दूर है। इन सब के मुकाबले में एनका-3 का इंतहाई मकसद ना दिखाई देना है। इसे पहले पकड़ना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर दुश्मन पकड़ ना सके तो वो इस हमले को रोक भी नहीं सकता। भारत के पास इस वक्त कोई ऐसा ड्रोन या स्टेल्थ UCOV नहीं है जो एनका-3 के बराबर हो। भारत के मौजूदा ड्रोन्स जैसे कि रुस्तम 2, हेरोइन सर्चर या MQ-9B सी गार्डियन बुनियादी तौर पर निगरानी प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनमें हमलों की महदूद या कोई सलाहियत मौजूद नहीं। MQ-9B अगरचे एक अच्छा ड्रोन है, लेकिन वो स्टेल्थ नहीं, और इसमें अंदरूनी असलहा खाना भी नहीं है। इसका रेडार साइंचर बड़ा है और इसे दुश्मन बासानी से देखकर निशाना बना सकता है। इस लिहाज से पाकिस्तान के एनका-3 एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो भारत के पास मौजूद नहीं, जिसे वो कई साल तक हासिल भी नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि भारतीय दिफाई तज्जियाकार इसको रीजनल एयर पावर बैलेंस के लिए खतरा करार दे रहे हैं। एनका-3 के टेक्नोलॉजी पैकेज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो सलाहियत भी शामिल हो सकती है जिससे ड्रोन दुश्मन के रडार को धोखा दे, इसके सिग्नल्स जाम करे, कम्युनिकेशंस गिरा दे और इनके दिफाई निजाम में खलल डाल दे। भारत के ज्यादातर फिजाई दिफाई सिस्टम्स रूसी या मकामी डिजाइन पर मबनी हैं, और वो स्टेल्थ और नेटवर्क स्ट्राइकिंग के हमलों के लिए इतने तेज तैयार नहीं जितना के मगरबी सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा एनका-3 को तुर्की के जदीद असलहा SOM-A, SOM-J जैसे क्रूज मिसाइल्स, न्यू जनरेशन स्मार्ट बम या इलेक्ट्रॉनिक हमले वाले खसूसी पोर्ट्स के साथ भी मरबूत किया जा सकता है। इनमें से कई हथियार भारत के पास मौजूद नहीं, और बाज को रोकना इसके दिफाई निजाम के लिए मुश्किल होगा। अगर पाकिस्तान इसे हासिल करता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लड़ाका जहाज़ों J-17, ब्लॉक 3 और F-16 के साथ एनका-3 को लोटरिंग, स्टेल्थ स्ट्राइक या एयर शील्ड ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। फर्ज करें भारत अपने S-400 सिस्टम के जरिए पाकिस्तान की जंगी जहाज़ों को रोकना चाहे, तो एनका-3 जैसे साइलेंट प्लेटफॉर्म्स इसके रेडार को गुमराह करके खामोशी से आगे निकलकर इसके रेडार स्टेशंस, कमांडर स्टेशंस या मिसाइल बैटरी को तबाह कर सकते हैं। S-400 दुनिया का बेहतरीन दिफाई सिस्टम जरूर है, मगर ये भी स्टेल्थ टारगेट्स के खिलाफ महदूद मौसर है, और इसे ढूंढने के लिए सेकेंडरी सिस्टम पर इन्हिसार करना पड़ता है। एनका-3 को अगर पाकिस्तानी मिसाइलों, ड्रोन्स और जंगी जहाज़ों के नेटवर्क्स में शामिल किया जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा स्टेल्थ हमला ग्रुप तश्कील दे सकता है जो भारत के लिए बिल्कुल नया चैलेंज होगा। भारत की ज़्यादातर जंगी हिकमत अमली इस बुनियाद पर खड़ी है कि वो दुश्मन के जहाज़ों को जल्द से जल्द रेडार पर देख ले, इन्हें वक्त पर इंटरसेप्ट कर ले और अपनी सरहदों से दूर रखे। लेकिन एनका-3 जैसे प्लेटफॉर्म्स इस हिकमत अमली को गैर मौसर बना देते हैं, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि वो नजर ना आए और ना पकड़े जाएं। एनका-3 की एक और बर्तरी इसकी कम लागत होना है। Su-30, राफेल, S-14 या एमका जैसे सिस्टम्स महंगे हैं, इन्हें चलाने के लिए बहुत खर्च आता है, जबकि एनका-3 जैसे ड्रोन्स को ना पायलट की जरूरत है, ना इसकी ट्रेनिंग का खर्च है, ना जान जाएगी, ना कैदी बनने का खतरा। इसीलिए दुनिया इस वक्त लड़ाका ड्रोन्स की तरफ तेजी से बढ़ रही है।
अमरीकी B-21 जैसे बमबारों के साथ भी स्टेल्थ ड्रोन्स को वफादार विंग मैन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि खतरनाक काम ड्रोन से लेकर महंगे जहाज को महफूज रखा जाए। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने राफेल या Su-30 MKI इस्तेमाल करना चाहे तो इसे हर वक्त ये खतरा रहेगा कहीं कोई साइलेंट स्ट्राइकिंग ड्रोन इनके रडार स्टेशंस, पायलट हाउस या रनवे को निशाना न बना दे। भारत की कई एयरफोर्स बेसिस पाकिस्तान की रेंज में हैं और एनका-3 जैसा स्टेल्थ तैयारा इन्हें खतरे में डाल देता है। भारत को भी इस सतह का स्टेल्थ ड्रोन चाहिए, लेकिन इसे बनाने में बरसों लगेंगे। लिहाजा एनका-3 को अगर पाकिस्तान हासिल कर लेता है तो ये सिर्फ एक ड्रोन का इजाफा नहीं बल्कि पूरे ऑपरेशनल नजरिए की तब्दीली होगी। ये पाकिस्तान को दुश्मन की गहराई में खामोशी से हमला करने, फिजाई दिफा को कमजोर करने, इलेक्ट्रॉनिक माहौल में गालिब आने और रिवायती लड़ाका जहाजों के लिए रास्ता बनाने की सलाहियत दे देगा। भारत के पास अगरचे तादाद ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मेयार में पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा फायदा ले सकता है जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लिए नई सूरत हाल पैदा करेगा।